राजम वापस दे दिस पीसी ता और पर दिस पीसी के द फोल्डर ऑप्शन च सोना ऑप्शन दी चाहता उस तो तशरीह कमा नो राजम दी व्यू टैब ता और पर व्यू टैब के लिए जना जस्ट आई एम कमिंग बैक टू फोल्डर ऑप्शंस और पर व्यू मुंबा द व्यू बारे के सो खबर तशरीह कोम दता नंबर 1 पर फोल्डर व्यूज के अप्लाई टू फोल्डर्स दे और रीसेट फोल्डर्स दे नोगर उलंबे दा दो कमांड्स दे उलंबे पदेबा निजान पे के अप्लाई टू फोल्डर्स सकार कई और द रीसेट फोल्डर्स सकार कई नोगोरे सबाता सुनो सुख तपोस कोलिशी गोरे अप्लाई टू फोल्डर्स मतलब दे रीसेट फोल्डर्स मतलब दे गोरे यो सेटिंग्स आखलमा लकज़ दे ई ड्राइव तरालमा और पदे ई ड्राइव के मा यो सेटिंग वागस्त च आगा सेटिंग मुंग सरा एनी अदर की दिशी लकदे ज एक्स्ट्रा लार्ज आइकन दा कसे अखलमा उस दा जमायो सेटिंग दे या यो स्मॉल आइकन्स दा कसे अखलमा नजो वालम च जमा पदे टूल कंप्यूटर के ओम दा सेटिंग जमा वागस दा स्मॉल आइकन्स यानी वाला आइकन्स दा टूल पदे टूल कंप्यूटर जकारोल वालमा कज चरता गोरे दलता यो बल फोल्डर तराजम लक एचपी कंप्यूटर्स नो पाई के जान ला सेटिंग दे उस खुदा सनशम कोल ची दा स्मॉल सेटिंग सिंगमा दिजे के वागस दा दन दे फोल्डर के ब्या पदे फोल्डर वालमा और च पदे में वागस्त नु पाई के दनन सोनो डेरे फोल्डरी पयो यो बजकारोम दा सोनो मुश्किल कार दे नमादियो कसवी च बई दा कम सेटिंग ता गस्ते दे दा कम जता सो दा स्मॉल आइकन वाला सेटिंग गस्ते दे ओगरे दा जवालम च दा ज दे टूल कंप्यूटर बांदे ओकारोमा याद साथे पाई के मुंगा दे फोल्डर ऑप्शंस के दा अप्लाई टू फोल्डर कमांड इस्तेमालीगी ज बार बार शागिर्दान स्टूडेंट्स तवे मदा से कचरता तासो द क्विक एक्सेस मेन्यू दलारे दे कंट्रोल पैनल तराले और दीज न तासो दा फोल्डर ऑप्शन इंतखाब क नो को तासो दीजे के दे फोल्डर ऑप्शन तराजे कना नो या साथे पदी व्यू के दा अप्लाई टू फोल्डर बटन बता सरकार न बकई द सर दा ऑफी गैर फाल बिता सर दा बकार न की द सर दा बगैर फाली नो को तासो वाले दा फोल्डर ऑप्शन सही तो बांधे दा बटन ऑन कवल वाले तासो फालवले वाले नो तासो हमेशा दा पारा लेकिन सच कलम दे दिस पीसी तराशमा नगोरे पदे के मा पदे ई ड्राइव के उलंबे 10 कार कोम च दे व्यू तरासमा और पदे के उलंबे यो लेआउट अखलम लेआउट हुई मुख्तलिफ किस्म दा आइकन शक्ल सूरत ता वी सिंगर तो खाया एक्स्ट्रा लार्ज लार्ज आइकन मीडियम आइकन्स स्मॉल आइकन्स टोलियो पयो ता सरकारी नजोतेम च बई दा स्मॉल आइकन्स चिकम दी दा पदे टूल कंप्यूटर बांधे उकारवा का सी ड्राइव दा कागा डी ड्राइव दा कागा ई ड्राइव दा ओकर यो पयो ता सरकारी तो ता बरा शे फोल्डर ऑप्शंस ता रावशे ता दे से नगोरे व्यू बांधे बक्लिक के दागे न पस अप्लाई टू फोल्डर्स तराशा और दा दे न सका दा यस कदी मा तो डू यू वांट टू ऑल फोल्डर्स ऑफ दिस टाइप टू मैच ऑफ दिस फोल्डर व्यू सेटिंग तो हां बिल्कुल दा कम सेटिंग चमा दे से के ओकारो दा पदे टोल फोल्डर बांधे ओकारवा दा बजे यस कमा और दा बदे से न सो ओके वे कम दलता रियली सिंपल सो कर दाज क्लोज को मदलता कचर तम तासो सी ड्राइव तराले नो गज सी ड्राइव तराशम दे लारे ना इफ आई कम बैक लांदे का दीवल कर तो का तपस वालेकुम अस्सलाम बेगुर दल तजेशतल तकीने की दिन कना गलरे वले ले दल तकीने हेलो दल तकीने दल तकीने चेयर दादे और दाल तर देर काफी से दल तकीने हेलो दादे कर से वरा खुश लगता है यार वरा काफी से काफी स्पेस थे नो मतलब मेदारे चकम फोल्डर ऑप्शन ता सुराले नजो एनी फोल्डर त चराजम नो कागा मास डेस्कटॉप ते कागा मास सॉरी सी ड्राइव दा कागा ई ड्राइव दा नो पटोल के दा यो शान सेटिंग कारावले दे सबाता ने यो कस तपोस कई चगुरे जमा पदे फोल्डर ऑप्शंस के दिस पीसी तराजमा और पदे के दे ई ड्राइव तराजमा और पदे ई ड्राइव के ऊपर जदे व्यू बांधे में क्लिक कर और जोतेम चमा तदा कसे लार्ज आइकन्स रातरा का नो दा लार्ज आइकन ओगरे तासर यो पयो मौजूद दी जवालम च दा कम आइकन मा दीजे के वागस्तल च जे पदे टूल कंप्यूटरो बांधे दा लार्ज आइकन्स वालम च दा टूल द कंप्यूटर सोमर आइकन्स दी मा दे पदे शक्ल की रातरा की ओगरे सोना सान उसको यो फोल्डर तजमा और दा लार्ज आइकन पे यो फोल्डर बांधे करो नो दा बसोना काफी टाइम माना अखली जो वालम च दा सेटिंग दा लार्ज आइकन्स वाला ज पदे टूल कंप्यूटर बांधे ओ करो मा जबराशन दी ऑप्शंस था ओगरे ऑप्शंस बांधे बा क्लिक के रावशेता सो व्यू था
او د ویو ټیب نه بعد چې کوم دی اپلای ټو فولډرز ته براشه او دې ځ اپلای ټو فولډرز نه پس چې کوم دی دا سو کا یس کا او دا دې نه پس چې کوم دی اوکے کا نو ګره سونه آسان طریقې سره اوس که تاسو دا پروګرام کلوز کې بیا راځم دیس پی سی ته نو ګره که تاسو ای ډرایو ته راشه یا اني ادر ډرایو ته راځئ وګوره سی ډرایو ته راځئ یا ای ډرایو ته راځئ نو ستاسو ټول آیکنز چې کوم دی هغه لارج آیکن ته تبدیل شوي دي سبا د یو کس تپوس دغسې کولی شي یو کس ما دوی چې نه وینډوز 8.1 چې کله ما انسټال کړه چې کله دا انسټال شوه زه غواړم چې دا وینډوز 8.1 چې څنګه انسټال شوه کم آیکن سیټینګ چې مخکې نو عمومي شکل کې همغه راته راکړه نو تاسو به ډایرکټ واپس دی ویو ته به راشئ او په دې ویو کې به تاسو وګوره دی آپشنز باندې کلیک کې او بیا د هغې نه پس چې کوم دی وګورئ ویو ته واپس راشي ویو ټیب ته او د هغې کې تاسو وګورئ ریسیټ فولډرز ریسیټ مطلب دا دی واپس یې کا کم تغیرات چې ما په دې فولډرز باندې راوستي دي یعنې دونه غټ غټ آیکن شکل کې ما ښودلي دي دا ختم کا او چې کم عمومي شکل دی نو هغه راته واپس راته راکا نو ریسیټ فولډرز ته راشه او دا دې ځای نه یس کا او دا دلته اوکې کا ریلی سمپل نو ګورئ هغه څومره فولډر چې تا سره دي نو هماغه سیټینګ یې ون بای ون ماته ریک راته که دا زه کلوز کم دې ځای نه وګوره دیس پی سی ته راشم وګوره سی ډرایو ته راشم دلته نو ګوره هغه ټول سیټینګ یې ماته را واپس کړ خو زه کوشش کوم بار بار سټوډنټس ته وایم چې ګوره په دې فولډر کې مونږ صحیح طریقې سره څه نشو کتی نو کوشش کوئ چې تاسو ویو ته راشئ او په دې ویو کې تاسو ګوره دا لارج آیکنز والی نو ستا دا فولډر ډېر ښه طریقې سره تاسو کتی شئ او بل دا دی که په دې ټولو کمپیوټر باندې دا سیټینګ کارول غواړئ نو تاسو مقصد دې آپشنز باندې کلیک کا او دلته راشئ وګورئ ویو ته او په دې ویو کې تاسو اپلای ټو فولډرز کمانډ چې کوم دی تاسو مهیروئ اینڈ دین گو بیک یس اینڈ دین کلیک آن اوکے بٹن دا د هغې یو اسانه طریقه ده بیا راځم د آپشنز ته او پسې په ویو کې وګوره تا سره یو څه نور آپشنز دي ایډوانسډ آپشنز دي دیټ یو کین د هغې تاسو ترتیب کوم ایډوانسډ آپشنز سیټینګز files and folders always show icons never thumbnail always show menus display file icon on thumbnail and so on always show icon never thumbnail thumb وی دی ګوتې ته او nail وی دی نوک ته یعنې دی وی چې کله تاسو یو فولډر خلاصوئ که نه نو دا فولډر به تاسو له د ګوتې د نوک په شکل کې همغه ځای کې بیا ته ښیي لکه مثال دله درکړم که زه دا ایکسټرا لارج والم که نه یا ایکسټرا لارج یې وام نخلمه وګورئ دا کنټرول د کیبورډ نه ونیسه کنټرول او دا ماوس دا سکرول نه دا لږ داسې موو کا کلیک کا دې ځای کې یو ځل کلیک کا او د کنټرول سره دا اتومیټیکلی دا سایز لږ لږ زیاتولی شي تاسو ښکاري ده که وګورئ په واپس سکرول سره استعمال کیږي او په کنټرول نیولو سره د کیبورډ نه تاسو اتومیټیکلی دا آیکن سایز یو په یو کمولی زیاتولی شي که چېرته زه یو نوم وخت تاسو سره شخصي ستا ډیټا وي نو که تاسو وګورئ که نه نو په دې فولډر کې چې دننه څه پراته نو هغه تاسو ته ډېر په اسانه سره ښکاري ګورئ یو په یو تاسو کتی شئ یو عکس تاسو یو فولډر خلاص کړی نی خو په هغې کې ستاسو شخصي عکسونه نو یو په یو تاسو کتی شئ زه غواړم لکه د نوک په شکل کې چې دا کم عکس د فولډر کې راته ښیي زه غواړم چې هغه ساده حالت کې وګورم نو زه به راشم د آپشنز ته د ویو ته به راشم او په دې ویو کې دې ځای نه وګورئ آلویز شو آیکنز نیور تمنیل ته به دا ټیک مارک آن کوم نو چې کلم آلویز شو آیکنز نیور تمنیل ته دا ټیک مارک آن کې او دا مې اوکې که دلته نو تاسو وګورئ هغه ټول فولډرز چې کوم دی خپل عادي حالت کې ماته راکړي وګورئ تاسو وګورئ که نه یو کس ستا شخصي ډیټا په دې فولډرز کې نشي کتی چې آیا ستا په دې فولډر کې څه پراته دي نو که سبا ستاسو یو شخصي ډیټا وي او د چا په مخ کې تاسو کمپیوټر خلاص کړي وي تاسو غواړئ چې د فولډر کې هغه دا ډیټا ونه ګوري نو تاسو کوشش کوئ چې بھئی دقسې د آلویز شو آیکنز نیور تمنیل ته ټیک مارک آن کړئ نو چې کله آن کړئ ټیک مارک بیا په دې فولډر کې تاسو څه نشئ کتی او که زه واپس د آپشنز ته راشم بیا دې ځای کې ویو باندې مې کلیک کړ نو ګورئ که چېرته آلویز شو آیکنز نیور تمنیل وګورئ دا ټیک مارک مې واپس آف کړ او دا مې دې ځای نه وګورئ اوکې کړ نو تاسو کتی شئ چې آیا ستا په دې فولډر کې څه موجود دي دننه څه پکې پراته دي نو ګوره دا د هغې یو اسانه طریقه ده ما ته پته ولګېده چې په دې فولډر کې ما سره عکس دی په دې کې چې ما سره کومه کومه ډیټا یو په یو پروت دی نو زه دلته کې دا ون بای ون دې لارې نه کتی شم نو سبا د نه څوک تپوس کولی شي که تاسو آپشنز ته رالی ډېر کسان وایي سر زما فولډر کې ډیټا نشته اصل کې دا ټیک مارک آني او چې کله تاسو اوکې کې نو هغه وایي جوړي وایرس کمپیوټر ته لګېدلی دي نو وایرس کمپیوټر ته نه یې لګېدلی بلکې که تاسو د آپشنز ته راشئ او دې زه نه ګورئ د ویو باندې کلیک کې نو ګورئ که چېرته زه آلویز شو آیکنز نیور تمنیل ته مې دا ټیک مارک آف کو او دا مې اوکې که دلته نو ګورئ ما ته ټوټل چې کوم دی په دې فولډر کې چې کوم عکس ښکاري هغه زه ون بای ون کتی شم
بیا دی آپشنز تراشه و بس یو ګوري ویو په ویو کې یو بل کمانډ دی always show menus ګوره دا کمانډ ډیر آسان دی ټیک مارک آن کې تاسو سره کار کوي ټیک مارک آف کې تاسو سره کار نه کوي خو صرف تعالی چې کم دی هغه ځای یاد ساتل پکار دی always show menus مطلب دی ګوره کچرته ز کنټرول پینل ترالما ز په دې کویک اکسس منیو باندې رائټ کلیک کوم او دلته راځم د کنټرول پینل ته نو ګوره په دې کې دلته ما سره منیوز دي خو ماته نخکاری منیو وی ستا چې کله یو سو کمانډز یو ځای شي نو هغه ته منیو ویل کیږي کله چې یو سو کمانډز یو ځای شي کنه هغه ته منیو وته وایي او دا منیو به څنګه راځي چې کله تاسو د کیبورډ نه الټ کی وخه چې کله الټ کی د کیبورډ نه تاسو وخه دا منیو تاسو یو په یو چې کم دی راوستي شي نو الټ تاسو د کیبورډ نه وخه کنه نو ګوره دا فایل ایډیټ ویو ټولز هیلپ دا منیو تاسو له خود به خود درکې او چې کله الټ تاسو واپس وخه نو ګوره دا منیو چې کم دی هغه تاسو له واپس هایډ کیه ته پټه کیه ته نو ګوره ته منیو زکوي چې په دې هر یو فایل ایډیټ ویو ټولز په دې کې مختلف قسمه کمانډز چې کم دی هغه یو ځای شوي دي نو ځکه دې ته مونږه منیو وته وایو دیس از کولډ منیو ټولز دی ویو دی ایډیټ دی فایل دی نو دا یو په یو ما سره موجود دي نو ځکه دې ته مونږه منیو وته وایو نو الټ چې کله وخه دا فایل ایډیټ ویو ټولز دا درکې او چې کلم الټ واپس وخه نو ګوره واپس تاسو چې کم دی هر څه یو په یو دلته کته شي زه ته نه چې کلم فولډر آپشن تراشم نو دا منیو ماته پرمننت خایا دایمي راته خای که زه الټ وخم او کنه وخم نو تاسو براشه دی فولډر آپشنز ته په دې فولډر آپشنز باندې با کلیک کې را بشه تاسو ویو ته او دې زنه ګوره always show icons ته always show menus ته ټیک مارک آن کې او دا اوکے کدي زینا نو ګوره سونه خطرې کې سره دلته کې تاسو را فایل ایډیټ ویو ټولز او دا هیلپ منیو ون بای ون تاسو در کولی شي دل نو سبا د نو سوک تاسو کولی شي چې بدلته بس دا منیوز چې کوم دي دایمي وسنګ راولم نو تاسو دې لار نه راوستئ شي الټ اوس ته وخلو ضرورت تاسو نشته دي او کنه دا منیو تاسو نه غواړئ فلحال نو واپس هم دې سره د کنټرول پینل د لارې فولډر آپشنز تراشه او بیا دا غینه پس ویو باندې کلیک کا او دلته وګوره always show menus نه ټیک مارک لري کا او چې کلم تاسو دا اوکے کې نو ګوره دا کمنیوز ما سره اتوماتیکلی ختم شي راته بیا راځم د پی سی ته هم دې زنه فولډر آپشن خلاصوم ویو ته براشم او د ویو نه پس کوم دی ګوره تاسو فولډر آپشنز باندې کلیک کې بیا دی ویو ټیب د ته ټیب ویل کېږي نو دې تراشه بس یو ګوره یو بل دی ډسپلی فایل آیکن آن تمبنیل ډسپلی فایل آیکن آن تمبنیل دا زیات کړ د ویډیوز او د آډیوز د لپاره استعمالي کی یاد ساتئ که چرتا سره داسې یو ویډیوز ټایپ یا آډیو وي او هغه آډیو او ویډیو چې کوم دي تاسو پته نه لګي چې what do you mean by that نو ګوره که چرته داسې آډیو ویډیو تاسو سره موجود وي نو ګوره دې په دې کونج کې ښکاري چې دا به تاسو سره په وینډوز میډیا پلیئر باندې خلاصي کې ښکاري کنه تاسو ته په دې کونج کې ښکاري نو که چرم تاسو دې آپشنز تراله او دې زنه ګوره تاسو دې ویو تراشه او ګوره دا ډسپلی فایل آیکن اون تمبنیل نم دا ټیک مارک لري کو او کیم کدلتا نو بیا تاسو سره ګوره د قنه چې دا به کم یو میډیا پلیئر سره خلاصيږي او ګوره دا عکسونم تاسو ته ښیي کنه نو که تاسو دا عکسونم د دې پټول غواړئ نو د آپشنز تراشه او ګوره دی ویو کې سره دا بل ټیک مارک آن کا دا آف کو دا آن کا اوکے کدي زینا یا بتا ته عادي حالت کې صرف او صرف چې کم دی آیکنز وښکاری او ایمیجز با نه ښکاری تا تاسو په دې سره خفای چې ایمیجز تاسو ته ښکار نشي خو اف کورس که چرته تاسو ویډیوز یا آډیو فایل چرته موجودي نو داغه عکس پټول تاسو غواړئ نو د لار نه تاسو ون بای ون کولی شئ او کنه زه واپس د آپشنز تراشم او بیا دې زنه ګوره ویو ترالم نو ګوره په دې ویو کې دا ډسپلی فایل آیکن اون تمبنیل یا دا ټیک مارک لري کا چاول خو تاسو ټوټل ایمیجز د توخی چې ګوره دا آډیو د وغیرہ او بیا چې کوم دی ډسپلی فایل آیکن اون تمبنیل ته ټیک مارک آن کا او دا دې زنه اوکے کا نو ګوره بیا تاسو ته په دې کونج کې خی چې دا به کم یو میډیا پلیئر سره ون بای ون بخلاصيږي نو دا دغه یو آسان ایزی میتھډ دی چې اف یو جست پلی دیٹ نو تاسو اتوماتیکلی پته لګی چې دا بالکل وینډوز میډیا پلیئر سره چې کم دی اټس اوپننګ دی نو مطلب دا دغه یو آسان کلم چې آډیو ویډیو تاسو ګوره ډیر کسان وی سر زما عکسونه نه خلاصيږي اوس دا عکسونه تاسو خلاصول شي کنه او کچره تاسو آپشنز تراشه کنه او دې زنه ګوره دی ویو باندې کلیک کړه تاسو ډیر کسان وی سر زما دا عکسونه وایرس والی دا خلاصيږي نه هغه اصل کې دا ټیک مارک آن شوی دلته چې کلم دا ټیک مارک آن شي بیا غټول ایمیجز په دې تر سره تا ته خي نو کو تاسو عکسونه چې کم دی په دې شکل کې تاسو راخي او خلاصيږي نه
نو کوشش کوي چې د لار نه تاسو یو په یو چې کوم دی هغه خلاصې کې زبر راشم دی آپشنز تا and then options نه بعد چې کوم دی view ته براشه او په دې view کې به تاسو چې کوم دی وګوره display file icon on thumbnails نه دا ټیک مارک یا دا آف کا دا اوکے کا دلتا چې سونه images عکسونه تاسو لري یو په یو تاسو کته شي نو یاد ساتي دا یو ډیر مهم کمانډز دي معمولی کمانډ ته ټیک مارک انشري مونږ وایو جوړ زمون کمپیوټر وایرس وخلې نه وایرس نی وخلې په دې طریقې سره هغه چې کوم دې مون سره کمانډ سي طریقې سره کار سره نه کوي دا دی آپشنز باندې کلیک کې زرا زموږ غره دی ویو ته براشم واپس وګوره یو بل کمانډ دی ډسپلی فایل سایز انفارمیشن ان فولډر ټیپس ډسپلی او خیراتا فایل سایز د فایل یا د فولډر چې څومره سایز دی ان فولډر ټیپس چې کله تاسو په فولډر باندې ودرېږئ یو معمولی غونته زیات لدر کی نو داغه باره کې تاسو معلومات در کوم کله دلته کې وګورئ دی ای ډرایو تراشم نو که زه په دې فولډر باندې پاس ودرېږم نو ما دوی چې ډیټ کریټډ په دې ډیټ باندې دا جوړ شوی دی په دې ټایم باندې سایز وغیرہ وغیرہ وګورئ فولډر دا سیز جوړ شوی تاسو سره نو دا معلومات تاسو لدر کوي زه ته چې دا معلومات ما دې ته فولډر ټیپس وي دا لګه غونډه زړه زینه ښکاري دیتا فولډر ټیپس ته ویل کیږي نو د سایز باره کې معلومات راکړي سبا چې یو یو اس بي د تاسو یو ډیټا ورچوي کنه نو تاسو کولی شئ چې دا غي سایز هر څه معلوم کې نو که زه د آپشنز تراشم نو په دې آپشن کې وګورئ زه د ویو ترازم او په ویو کې زه واپس وګورئ دا ټیک مارک چرته ما آف کو ډسپلی فایل سایز انفارمیشن ان فولډر ټیپس کدا مې اوکے کو صرف تاریخ براته خي او نور چې کوم دی یاد ساتي دغه ډیټا سایز ماته نشي خول راته نو ګوره ډیټ کریټډ چې کم ډیټ باندې په کم تاریخ باندې ما دا غستی نو 1 by 1 چې کومه دا څه دي زنه کارول شم نو ګوره ډیټ کریټډ چې په دې ډیټ باندې په دې ټایم باندې دا جوړ شوی دی او نور ما سره انفارمیشن را سره نشته دی که بیا زه د آپشنز تراشم او بیا دا غي نه پس وګوره ویو باندې مې کلیک نو ګوره په دې ویو کلیک کولو نه پس شکم دی که زه بیا دا ټیک مارک آن کما ډسپلی فایل سایز انفارمیشن ان فولډر ټیپس او دا مې اوکے کړلتا نو ګوره ډیر په اسانه سره تاسو کولی شئ چې په اني فولډر باندې بیا ودرېږئ او دا هغه معلومات تاسو یو په یو لاس ته راوړئ شئ یا په رائټ کلیک کا او راشه دې زنه وګوره پراپرټیز تراشه د پراپرټیز اغستونه پسم تاسو چې د دې څومره سایز دین وغیرہ وغیرہ خو تاسو سره دا نه چې په دې کې څه پراته دي نو دا هغه یو اسانه طریقه ده چې په کم یو فولډر باندې تاسو درېږئ نو د معلومات پتا تاسو ته یو په یو خیدتا نو ټیک مارک ان کول سره به اکار کوي ټیک مارک اف کول سره به کار نه کوي ډسپلی د فل پاث ان د ټایټل بار ډسپلی او خیراتا د فل پاث مطلب د کم لار نه ته د فولډر تراغلي ان د ټایټل بار یاد ساتي د ټایټل بار وته ویل کیږي اوس وګورئ تاسو یو سمپل ساده مثال درکم یو کس دیس پی سی ترالم داسې بیا زه راځم سی ډرایو ته بیا زه راځم دې ځنه پروګرام فایلز باندې مې کلیک بیا کامن فایلز ترالم بیا مایکروسافټ ترالم داسې دا نه پس ایکسټنشن مینیجر ترالم ایکسټنشنز ترالم مایکروسافټ باندې مې کلیک کړ دنیا فولډر مې خلاص کړی ما دې کوم چې ته د کم فولډر نه دی تراغلی نو پر دې ځکه امتا تخې لوکل ډیسک سینا بیا پروګرام فایلز نه بیا کامن فایلز نه بیا مایکروسافټ بیا ایکسټنشن مینیجر بیا وګوره ایکسټنشنز او بیا مایکروسافټ تراغلی you can see here نو ما دې چې ته د دې لارې نه اصل کې دې فولډرز تراغلی زه دم ته خو دې فولډرز نه راغلی خو دا پات ماته په دې ټایټل بار را ترا کدا کم ځای کې چې ماته مایکروسافټ ودلې نو زه براشم ویو ته او په دې ویو کې براشم دې څنګه وګوره آپشنز دا یو اسانه طریقه دې څنګه راولې گو بیک ویو تراشه او دې څنګه وګوره ډسپلی د فل پاث ان د ټایټل بار ته ټیک مارک آن کا او دا دې څنګه اوکے کنه ماته وای چې وګوره سی پروګرام فایلز کامن فایلز مایکروسافټ دې فولډر تراغلی وي او دې نه پس دې فولډر کې ولاړې کچره تاسو نه غواړئ نو واپس تاسو آپشنز تراشه بیا دا غي نه پس وګورئ ویو تراشه او په ویو کې تاسو وګورئ دلته دا ډسپلی د فل پاث ان د ټایټل بار نه دا ټیک مارک لري کا اوکے کدلتا وګورئ سونه آسان طریقې سره د اخیری فولډر هغه نیم کته شي خو نور هغه ټایټل تاسو نه درکې هغه نه درکې چې بای تاسو دې فولډر نه د دې لارې نه دې فولډر تاسو راغلی بیا که څه دي آپشنز تراشه وګورئ زه دې ویو ترازم نو په دې ویو کې ما سره یو بل کمانډ دی چې ته هیډن فایلز اینڈ فولډرز وته ویل کی what do you mean by hidden files and folders hidden files and folders خو already تاسو ته پته ده چې کلم بالکل تاسو یو فولډر هایټ کوي واپس یې ګورئ نو هم دې ځنه کولای شي تاسو ګورئ لکه اوس
hidden items لکه زه په د باندې رائټ کلیک کوم چې به دا زه پټ کما نو زه به رائټ کلیک کما را بشم دې زنه ګوره پراپرټیز ته او د پراپرټیز نه پس چې کوم دی وګوره دلته به زه وته يم چې جست وګوره هډن ته براشم او بیا د هډن ټیک مارک ان کول نه پس اوکے کما بیا براشم اپلای چینجز ټو دیس فولډر اونلی دا به کلیک کوم چې دوه لری راځم hide selected items په وینډوز 8 کې ما تر کړی دی کنه چې کله کلیک کې دی باندې اپلای چینجز په سب فولډر نه وی دنه نه په نورو فولډر باندې ملګوما زه هم نه چې دا یو فولډر پټ شو خو دې کې چې دنه سونه فولډر دی ټوله بټیږي ما سره کلیک آن اوکے بٹن نو ګر دې اتوماتیکلی په دې شکل کې دا سه خیره غونډي خي او دې مطلب دا دی چې دا هډن دی دا چا پټ کړی دی اصل کې وګوره چې کله د هډن آیټمز اوس الته تک ضرورت هم نشته وینډوز 8 کې تاسو ته په دې ویو ټیب کې د خودلې دي کدا ټیک مارک تا آف ک بس وګوره هغه چې کم آیټم تا هایټ کړی دي پټ کړی دي اب تاسو اتوماتیکلی درکې پټ پې کې دتا او کنه کم آیټمز تا هایټ کړی دي پټ کړی دي آیټمز نه مطلب دلته کې فولډرز او فایل یادې ٹھیک ہے نا آیټمز نه مطلب تاسو د پروګرام فایل یا فولډر یادې نو ځکه وته آیټمز ویلې دي نو ګوره چې کلم دا هډن آیټم دا ټیک مارکز آن کما نو ماته وګوره دا ستا سره پراتی دي او دې ځنه ته یو په یو چې کم دی هغه پټولې شي نو دا غي خبره وا نو کو دا ټیک مارک آف کې نو تاسو ته اتوماتیکلی وګوره تاسو واپس آن آف کول شي چې نه موقتی تور باندې پټول شي او کو دا فولډر واپس کلیک کما hide selected item زم بالکل اپلای چینجز ټو دیس فولډر اونلی دا اخوا د خو فولډر وسره مان هایډ کوا کم چې ما انتخاب کړی د صرف هغه ماته ان هایډ کرے کراتا نو ګره دا اوکے کدي سي نه نو سونه آسان طریقې سره دا فولډر مونږ 1 by 1 چې کم دی هغه ان هایډ کولی شو دلته دا یو آسان طریقه دا یو ایزی میتھډ دی that we can apply 1 by 1 بیا که زه د آپشنز تر راشم په دې آپشنز کې وګوره دې زنه واپس ویو تر اعظم د دې کمانډ کار څه دی ګوره تاسو ته مخکې درند لاري یو کمانډ اپلای کړو کنه چې دا غي د لاري نمونګه یو فولډر سي توګه باندې هایډ کولی شو وینډوز کی پلس آر وګوره رن تر اعظم او په دې رن کې وګوره ځکه زور کوم چې سي اټریب او دا غي نه پس کوم دی وګوره ای سپیس ای ډرایو تر اولما تاسو ما پرن کې دا کمانډ خو دلو بیک سلیش بیا وتا سو دا غي نه پس فولډر نیم متورک او بیا دا غي نه پس سپیس پلس ایچ ٹھیک ہے نا دا بتا سو ورک دا هم انټر کنو تاسو را باغه ای بی سی فولډر چې کوم دی اب تا اتوماتیکلی پټ پښو وتا دا کمانډ مخ کې تاسو رن کې ویلو او کچر تما بر اوستو نو بیا به کوئک ایکسس مینیو تر علما بیا بر رن باندې می کلیک او بیا می دې ځکه وتور کچې اټریب سپیس بیا به ای ډرایو تر علما وګوره دوه نقطې بیا بیک سلیش بیا مس ای بی سی فولډر نیم سپیس د پلس ایچ پسې هم ولا ماینس ایچ وتور ک او چې کله هم تاسو دا اوکے کنو هغه فولډر به تاسو واپس تل درک چې دا واخلستا فولډر دی که تاسو دومره نشئ کولی نو دغه فولډر چې کوم دی وګورئ hide selected items دا ټیک مارک آن کا او دا اوکے کړئ سه نو که زه پټو ما پټ ک ما ته یو سویچ دی کې ما ته چې سونه فولډر ما پټ کړی دی هغه ټوله راته راکا نو زه به د آپشنز ته براشم او دې زنه وګورئ چینج فولډر آپشنز باندې به کلیک کما او دلته به وګورئ دی ویو ته راشم او دینه پس چې کوم دی شو هډن فایلز اینڈ فولډرز اینڈ ډرایوز چې کلم دا اوکے کې تاسو نو وګورئ کم فولډر چې تاسو هایډ کړی دی هغه تاسو واپس تل درک ک به پټول غواړئ بیا دی آپشنز باندې کلیک کا بیا دی ویو ته راشه او وګورئ تاسو رال دکې دی چې کلم تاسو دا ډو ناٹ شو کې do not show hidden files and folders نو چې کلم تاسو اوکے کې دا قصونه فولډر چې کوم دی وګوره هغه تاسو واپس چې کوم دی ان هایډ یې کړل دا هډن یې کړل دا نو مطلب دا دی چې دا خو سمپل طریقې وي دا خو الریډي تاسو ویلې مو چې یو فولډر با موقتی تور باندې چانه څنګه پټوي واپس په څنګه راولې نو دا یو آسان او یو ایزی میتھډ دی چې د لارې نه موږ کارول شو که شو hidden files and folders واپس مې اوکے کړلتا او بیا دې زنه وګوره زه غواړم چې دا فولډر واپس ان هایډ کومه نو زبر رائټ کلیک کم پدی باندې یا رائټ کلیک کنه کوي ډایرکټ دی hide selected items باندې واپس کلیک کا او زه تم چې دا کم فولډر ما هایډ کړي صرف دا پدی باندې چې کم دی ان هایډ ولګوا چې دا بیا ما سره د هایډ او ان هایډ اثر پینوي یا ساته تر سو پر چې تاسو دا فایل یا دا فولډر هایډ کړی نی تر هغه پر یاد ساته دا دوه آپشن تاسو سره کار چې کم دی هغه نشي کوله اټ وونټ ورک دا به تاسو سره کار نه وکړي د سره do not show hidden files and folders show hidden files and folders باره کې دا یو څو خبرې مو سره hide empty drives what do you mean by hide empty drives
یاد ساتئ دا هاید امټي ډرایوز چې کوم دا تم ډرایو د پاره استعمالېږي سټیک ډرایو نی اس ډي کارډ سټیک ډرایو وته وی کنه اس ډي کارډ لیدلی اس ډي کارډ کنه د کمپیوټر کې داسې یو زیوی دلته ورکی کنه داسې د کیمرو کې لګيږي ما سره اوس انټرنیټ هم کنیکټ نه دی نو او بالکل هغه میموري کارت ټایپي غټي د کیمرو کې لګيږي کنه تروړه دغه دی دا به خالی کنه دا به صرف یو چپی کنه نو ګره دا سه دا اس ډي کارت دی کنه دا ګره دا په هر یو کمپیوټر کې دا اس ډي کارت دی یعنی موږ کم کسان کیمرا د پر اس ډي کارت دی چې ورکی نو هغه کار نه کوي کاری نه دا ولې نه کار نه کوي ډېر کسان وسر زما اس ډي کارت کمپیوټر کې ورکما نو دا وګوره دا اس ډي کارت کم کسان ته چکاري دی غړوړ کیمرو کې د کونه کا مختلف کیمرې دي نو پای کې مونږ استعمالو نو دغه کیمراس کې چې کم دی دا اس ډي کارتس راځي نو دا اس ډي کارت چې کم دی کلم تاسو کمپیوټر کې د کیمرا ورکړو تاسو ته نه خي د وجنه نه خي زکه چې دا دلته دا ټیک مارک تاسو را اني هاید امټي ډرایوز دا ګورستا دا ډرایو نه دی لکه مای کمپیوټر ډرایو شو یا اذر ډرایو شو کنه دا تاسو دا اس ډي کارت ډرایوز یادې ښه دا چې کلم تاسو کمپیوټر کې ورکې نو تاسو ته په د مای کمپیوټر کې نه خیدتا تاسو به تاسو کارو کې دا ټیک مارک په اف کې او دا به اپلای کې نو بیا تاسو د اس ډي کارت آیکن چې کم دی دستا په کمپیوټر کې بخا مخاخي خدا به تاسو دې پر ډرایور هم انسټالوي تر سو پر چې دې ډرایور هم نه انسټال لکه څنګه چې تاسو کمپیوټر غږ نه کوي आवाज نه کوي کنه نو دا غي د لپاره موږ ساوند کارت انسټال وکنه د قصیده اس ډي کارت د لپاره خپل ډرایور دی دا چې تر سو پر تاسو نه انسټال کړی دی نه تاسو استفاده نشئ کولای دا ولورکا نو دا ټیک مارک اف کول سره که تاسو ډرایور هم انسټال کړو بیا هم تاسو را په مای کمپیوټر کې دا کارت ته نه خي نو مطلب دا دی چې د دې ځنه به دا ټیک مارک تاسو اف کې نو 1 by 1 چې کوم تاسو کول شي چې لاس ته وروړي نو ځکه ته هاید امټي ډرایو وته ویل کیږي هاید امټي ډرایو ته ټیک مارک اني دا اس ډي کارت به ته خي هاید امټي ډرایو نه ټیک مارک چې اني نه به خي چې کله اف کې دا امټي ډرایوز به تاسو ته 1 by 1 دته خي بیا وګورئ پسې هاید ایکسټنشنز فور نون فایل ټایپس دي پدې کې یو څو خبرې شته ایکسټنشن وایي ستا what do you mean by extension سبا د نسو تاسو کې چې د ایکسټنشن باره کې ماته معلومات راته یاد ساته extension سبا ډیر یو important question پدې کې ځکه دی extensions or extension is the 3 or more than 3 یاد ساته 3 یا more than 3 characters at the end of every file after dot which gives information about a program چې هغه ماته معلومات راکړي یو پروګرام باره کې نو هغه ته موږ څه ویلی شو ایکسټنشن وته اصل کې ویلی ایکسټنشن لکه زه ته چې علي یو مثال درکم اگزامپل زه کوم علي او بل مر کوم علي دې کې ماته څوک ویلی شي چې کوم یو د مایکروسافټ ورډ فایل دی نه څوک هم نشي دا یو کس ته چې عملته وي چې دې کې د مایکروسافټ ورډ فایل کوم یو دی دا یو تکړه کس څوک دې چاوي پاس شاباس ما وی چې یو تکړه پکې پیدا کیږي لکه ته د سنه ویل کې چې دې کې دوه نه ورګي خو ټول لیکل شي وي دا ټول د ورډ فایل دی خبره دادا کې نه شاباس وګوره سونه تکړه دي سونه جینیس زما په کلاس کې راغله دي ماشاءالله الله इसको ऐसी सेहत याब और ईमानदार रखे अच्छा जो माइक्रोसॉफ्ट वाला ته ځا په کلاس کې وکس پیدا شوی دی الین علی دی کې مونږ چرم لکه یو فایل لیکنه یو کس تاسو وي چې یو فایل دی او دغه علی نوم دی یو بل فایل دی دغه علی نوم دی خو دې کې څنګه شم ویل چې کم یو د ورډ فایل دی او کم یو د ایکسل فایل دی ٹھیک ہے نا یو کس چې تر څو پر اوس کو توزه مخامخ کینو زمونږ څه فرق ډیفرنس نشته دی که ځکه نه مو چاته چې وای مونږ کې what we are نو به سیم و چې دی کنټری تر څو پر چې تا خپل ملک نوم نه هغه څه ترغه پورې چې کم دی هغه تا تنو سن شي د کسي کمپیوټر هم ګوریات ساته نه آیکن پیجنی نه د فایل نوم پیجنی نه انګلیسي پیجنی هغه صرف او صرف ایکسټنشن پیجنی سبا د نسو ته پوس کولی شي چې آیا تاسو دا ارزل چې ز مایکروسافټ ورډ په فایل باندې کلیک کوم نو همیشه د پاره دا فایل ماته مایکروسافټ ورډ کې خلاصي ارزل چې ز د ایکسل فایل خلاصوم نو هغه ماته ایکسل کې خلاصي چرم د ایکسل فایل ورډ ته په دغه سر لاندې ځکه د ایکسټنشن ته ګوري دا سوال جواب یاد ساته ارزل چې کله ته په یو فایل باندې ډبل کلیک کې
کمپیوټر ولمبه دا غي ایکسټنشن ګوري چې ایکسټنشن موجود وي دا هغه پروګرام هغه ته اساین شوی ورکړي وتا هغه سي هغه پروګرام ته خلاصي لکه زه ډاټ ډیو سی ایکس وته ورکوما نو ګورا علي چې کوم دا زما فایل نیم دی او دا ډیو سی چې کوم دی ډاټ ډیو سی ایکس چې کوم دی د مطلب ډاکومېنټیشن دی مو سره نو مطلب دا دی چې کلم دا ډاټ نه پس دی خوا خي طرف ته چې دی ته ویل کېږي ایکسټنشن د یو فایل نوم د نقطې اخر ته درې یا د درې نه زیات کریکټر چې هغه ماته سره کوي د پروګرام باره کې معلومات راکوي نو ځکه دا علي زما فایل نیم دی او د نقطې نه پس چې کوم دی هغه ایکسټنشن دی یا علي ډاټ ایکس ایل ایس ایکس ورته ورکوم ایکس ایل ایس ایکس نو مطلب دا دی چې کلم د نقطې نه پس ایکس ایل ایس ایکس راغی مطلب دا ایکسل سره تعلق ساتي علي ډاټ جے پی جی ورته ورکوم نو ډاټ جے پی جی چې کوم دی دا د عکس یعنی د پکچر د پاره استعمالي وغیرہ وغیرہ دا ها بالکل علي ډاټ اے وی آی مطلب چې کلم اے وی آی د نقطې نه پس راشي نو دې ته موږ دا د ویډیو د پاره استعمالي آډیو ویډیو انټرفیس ہوتی وي اے وی آی کنه دا سي د دنیا ایکسټنشنز دي چې د دې لارې نه کمپیوټر ته پته ولګي چې او په دې فایل سره په دا پروګرام چې کوم دی هغه د ایکسټنشن سره به دا یو پروګرام تعلق ساتي او د دې لارې نه بخلاصيږي نو ځکه دا د ایکسټنشن باره کې اورال خبره چې تاسو ته ما تشریح کړې د دې د تشریح کولو ضرورت ځکه چې دا کمانډ ایکسټنشن سره تعلق ساتي او تاسو ګورئ کنه که زه یو فایل ته چرته راشم لکه زه یو فایل لسه any other file and you see that نو که چېرې تاسو سره هغه موجود دي دلته لکه دا یو فایل دی ٹھیک ہے نا یو فایل دی سمپل زه به د ایکسټنشن وګورم دلته تاسو ته ښیم که نه شو کومې درته نو که دلته زه ورته ورکړم A دا A زما فایل خو this is file name and when you double click so it could be open really simple مطلب یو آډیو ده یو کس ماته وی چې زما دا فایل پټ کا چې دا څوک ونه ویني یا سبل څه چینج کا تغییر کا نو ډایرکټ تاسو یو فایل پټول شي د سپی سی طرح شي زبراشم دې زنه ویو ته د ایکسټنشن معلوم کا راځم دې زنه آپشنز تا او د آپشنز نه پس چې کوم دی ګورې ویو ته راشه او دې زنه وګوره تاسو hide extensions for known file types نه چې کله دا ټیک مارک تاسو آف کې او دا مې اوکې ک دا مې کلوز کړی سینا نو ګوره ماته د دې ایکسټنشن تاسو سره دی .mp3 .pptx .exe وګوره .docx and .png .zip .mdb وغیرہ وغیرہ مختلف قسمه تاسو سره ایکسټنشنز دي ون بای ون دې ځکه تاسو کته شي مطلب مې دا دي کچره د ایکسټنشن باره کې تاسو نو څوک معلومات غواړي که چرته نه خي نو ډایرکټ راشه دي ځکه ویو ته راشه دي نو ګوره آپشنز باندې کلیک کا بیا ویو ته راشه او دا ټیک مارک آن کا دا اوکې کدي زینا نو دا ایکسټنشن چې کوم دی هغه اتوماتیکلی پړ شو زه غواړم چې زما دا آډیو فایل څوک اون پیژني چې دا څوک اون پیژني چې آیا دا آډیو فایل دی نو د پی سی تراشه گو بیک ویو باندې کلیک کا بیا راشه دي زنه آپشنز تراشه دلته ویو تراشه دلته نو ګوره دلته سمپلی وګوره دا ټیک مارک پز آف کما hide extensions for known file types نو دا ټیک مارک لري کما او دا بزو کې کم and then go back close نو ګوره سونه خطرې کې سره هغه ایکسټنشنز اوس چینج کول شم تغیرول شم رائټ کلیک او راوځي چرته رینیم تا وګوره یو فایل چانه پټول غواړي کنه نو دی لور کچې mycv.xducx مطلب دا دی my cv مس ورډ ته تغیر کې انټر کا بیا انټر کا وګوره مایکروسافټ ورډ فایل دی جوړ ډبل کلیک کپه دا د وچ زو کې مایکروسافټ ورډ فایل دی او خراب شوی دا فایل کار نه کوي راځه خیر د پټولو طریقې خو تاسو ډیر زیات درځي ویډیو نو تاسو زما ډیر خپټول شي کنه مطلب خپل کمپیوټر کې د بل ویډیو پټوي کنه تاسو ډیر څه طریقې درځي خدام په کې ځان سره هټ کې نو دا څه وګوره که واپس بیا دا فایل ته ګوري ډیر کسان ول ور کړی مای فادر سی وی کنه بیا موږ ټچ کوم نه دا خو پلار سی وی عزت چرته وټ ایور نو که چرته تاسو واپس خپل عادي حالت کې راولې نو دې څنګه وګوره رینیم تراشه دې سینا او دلته تور کسه وګوره زور کوم چې a.mp3 هغه mp3 یاد ساتي چې کوم مخ کې ایکسټنشن وداغي انټر کا bis کا او بیا بس تاسو کوم دی او مکه آډیو فارم کې یا ویډیو فارم کې تاسو ون بای ون فایل کته شي ډیر کسانی پر سایکلمن کې پټ کړی ارس کنه ایزر ما دې سر موږ سایکلمن کې پټو کنه د کلاس سټوډنټس مختلف آیډیا لري نو ما دا څنګه پټه یې سجده ته وراچ مې دا سوک نه ني ما ښا
اچ راشو ډایرکټ کله ای ډرایو کې ګرځي او پس کله ډی ډرایو کې ریسایکل بند پاتې کنه او بیا وی درش رائټ په کلیک کما او ریسټور کم بس واپس راشي خپل ځای ته او بیا بس مخ ځای کې چې کم دي زاغه 1 by 1 I can change them all نو ګوره بیا وی زرا شم بس داغه نه واپس راواخلم دغه نو تاسو ته لکه خو خوشاله شوی چې زه یو کور کې ویډیو کو ورا سره یې هغه چې ډایرکټ لاړ شم دی هغه پټوم نو دا یو آسان طریقې دی ایزی میتھډ دی نو دیس پی سی ته چې کلم تاسو راځي نو په ویو کې یاد ساتئ دی آپشنز درنه خاص نه چې یاد ساتئ تاسو په ویو کې دا ټیک مارک آف کړی او بیا الیدا کار تاسو کوي نه دا ټیک مارک په مست آف ای کدا آنی ګور بیا تاسو سره دا کار نه کیږي تاسو نه چې ما ایکستنشن سره اغستی ده نه او تاسو کوي چې دا فایل خو ما سکیور کړی محفوظ کړم دی نو کوشش کوي چې دا خامخا hide extension for known file types نه دا ټیک مارک must off کې دا ختم کا نو بیا باندې تاسو دا کمانډ شکم دی یو په یو کارول شي بس به ګوخه سې دې کنه سوال به ان شاء الله ختم به کو فولډر آپشنز کو د دې باره کې سوال